हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग. आज आपण एका नवीन चॅप्टर बद्दल किंवा नवीन फंक्शनल ग्रुप बद्दल बोलणार आहे, ज्याचं नाव आहे अमाइन्स. काय नाव आहे? AMINES. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जेवढे काही फंक्शनल ग्रुप्स आपल्याला बघायला मिळतात, त्यातला अमाइन्स हा एक महत्त्वाचा फंक्शनल ग्रुप आहे. अमाइन्स मध्ये जो फॉर्म्युला आपल्याला बघायला मिळतो तो आहे RNH2. This is the general formula for amines, where R is any alkyl or aryl group, and this NH2 is attached to that alkyl or aryl group. Now, you can say that there can be more than one alkyl group or aryl group attached to nitrogen atom. According to that, amines are classified further. But still, keep in mind that this functional group where R is alkyl or aryl group and NH2 group is attached to that alkyl or aryl group, such type of compounds are known as amines. What is the name? Such type of compounds or functional groups are known as amines. Now, in the amines, one part is alkyl or aryl group, this alkyl or aryl group. Second part is the nitrogen with hydrogen atoms or more number of alkyl or aryl groups, and this nitrogen contains a lone pair of electrons. Okay, so this lone pair of electrons, as this is lone pair of electrons are the extra electrons present on the nitrogen atom. These amines are generally nucleophilic in nature. They are treated as a nucleophile in many of the reactions, and as well as they are basic in nature. What is mean by basic? They can react with acid, so they are giving the test for basic compounds. So such type of compounds, amines, we are going to learn today. Now, in case of amines, we will go further. Whenever we learn about any functional group, first we go with the nomenclature or classification of that functional group compounds, and then we go forward for the further reactions and other chemical and physical properties, etc., etc. So first we will classify the amines on the basis of their number of alkyl and aryl groups. Okay, so first we will learn about the classification of amines. Classification of amines. Okay, सो आपण आधी क्लासिफिकेशन बद्दल बोलूया. कुठलाही कंपाऊंड आपण जेव्हा स्टडी करतो, कुठलाही फंक्शनल ग्रुप आपण जेव्हा आधी स्टडी करतो, त्यावेळेला आपण त्याचा आधी काय पाहतो? क्लासिफिकेशन पाहतो किंवा नॉमेनक्लेचर पाहतो. आणि क्लासिफिकेशन आणि नॉमेनक्लेचर ह्या गोष्टी पाहिल्यानंतर, या बेसिक गोष्टी असतात, त्या बेसिक गोष्टी पाहिल्यानंतर मग पुढे आपण त्याच्या रिएक्शन्सचा, त्याच्या प्रिपरेशन मेथडचा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्याचे ॲप्लिकेशन्स यांचा स्टडी करतो. सो आपण इथे असंच करूया. सुरुवातीला आपण क्लासिफिकेशन बघूया, त्याच्यानंतर नॉमेनक्लेचर पाहूया आणि मग पुढच्या रिएक्शन्सकडे आपण येऊया. ठीक आहे. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स. Amines are classified on the basis of number of alkyl or aryl group attached to the nitrogen atoms. Okay, so first classification is based on the alkyl or aryl group. So if there is a formula with amines, that is RNH2, where या फॉर्म्युल्यामध्ये R म्हणजे एक अल्किल किंवा अरिल ग्रुप अटॅच आहे. So if only one alkyl or aryl group is attached to the nitrogen atom, that type of amine is called as primary amine. What it is called as? It is called as primary amine. Okay, and it is represented by 1 degree amine. Okay, 1 degree amine. Primary amine हा आपण 1 degree या नोटेशन दाखवतो. Now further, second type of amines where two alkyl or aryl groups are attached with the nitrogen atom and one hydrogen atom. All of you knows that, already very well knows that nitrogen has its valency, normal valency 3. Okay, whenever nitrogen has 3 bonds to this and one lone pair on its head, the nitrogen is neutral. That means there is no charge on the nitrogen atom, no, neither positive nor negative charge is present on the nitrogen atom. So here one extra hydrogen is replaced when by another alkyl or aryl group. You can write here like this R dash. Okay, so such type of amines when in which nitrogen atom contains two alkyl or aryl groups are called as secondary amines. What it is called as? Secondary. SECONDARY. Secondary amines. Okay, secondary, and these are denoted as like this: secondary 2 degree AMINES. Okay,
2 degree amines. Further, last one type is known as tertiary amine, where you can write in this fashion also: R N R dash and R double dash, where R dash and R double dash are the three different or same alkyl or aryl groups. Okay, so this is called as tertiary amine, TERTIARY, tertiary amine, and it is represented as 3 degree AMINE. Okay, so it is represented as 3 degree amine. So there are main three types of amines. First one is called as primary amine, also represented as 1 degree amine, where the general formula is given like this: RNH2. General formula काय primary amines चा? RNH2, where R is alkyl or aryl group and nitrogen contains 2 hydrogen atom. If such a functional group is found in the organic compound, then it is known as primary amine. Further, if nitrogen contains 2 alkyl or aryl group, which are represented here by R and R dash, and 1 hydrogen atom, then such type of functional group in the organic compound is represented or known as secondary amine. Secondary amine, which is represented as 2 degree amines. Finally, when there are 3 alkyl or aryl groups attached to the nitrogen atom and 1 lone pair is also present on the nitrogen atom, then in that case the amine is known as a tertiary amine and it is represented by 3 degree amine. Okay, so this is general classification for the amines. Further, amines can also be classified on the basis of the alkyl or alkyl group attached or aryl group attached. So there are types of, we can say that there are another 2 types of amines which is called as aliphatic amines and aromatic amines. Okay, so aliphatic amines म्हणजे काय? Aliphatic amines मध्ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सायक्लोअल्केन, सायक्लोअल्कीन, सायक्लोअल्काइन यापैकी कुठला जर फंक्शनल ग्रुप नायट्रोजनला अटॅच असेल, जिथं आर आपण लिहिलाय, आर डॅश आपण लिहिलाय, आर डबल डॅश लिहिलाय, यापैकी कुठल्याही एका ठिकाणी अल्किल ग्रुप म्हणजे अल्किल ग्रुप फक्त असायला पाहिजे असं काही नाही. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन यापैकी कुठला एक फंक्शनल ग्रुप नायट्रोजनला अटॅच असेल किंवा सायक्लिक स्ट्रक्चर मधला सुद्धा, सायक्लिक स्ट्रक्चर मध्ये सुद्धा अल्किल ग्रुप, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन यापैकी सायक्लो अल्केन, सायक्लो अल्कीन, सायक्लो अल्काइन यापैकी कुठलं काही ग्रुप अटॅच असेल तर त्या आरच्या ठिकाणी तो जर असेल तर त्याचे सुद्धा आपण टाइप्स तो सुद्धा आपण कशात कन्सिडर करणार? अलिफॅटिक अमाइन्स मध्ये कन्सिडर करणार. एक्झाम्पल म्हणून देतो, 1-2 एक्झाम्पल देतो मी. हे जनरल क्लासिफिकेशन आपण पाहिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी म्हणतो. मी जे क्लासिफिकेशन बद्दल बोलतोय, अलिफॅटिक अमाइन्स आणि अरोमॅटिक अमाइन्स या क्लासिफिकेशन बद्दल बोलतोय, त्याचे 1-2 एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगतो म्हणजे तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होईल. अलिफॅटिक अमाइन्स मध्ये काय काय येतं? फॉर एक्झाम्पल आरच्या ठिकाणी अल्केन आहे, CH3NH2, simplest member of amine, first member you can say of amine, where R is represented or R is substituted by CH3. ओके, आरच्या ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे? अल्किल ग्रुप मध्ये CH3 प्रेझेंट आहे. सो असं पण असू शकतं किंवा CH2 डबल बॉन्ड CH आणि इथे काय अटॅच आहे? NH2. सो दिस इज अल्किन फंक्शनल ग्रुप. अल्केन ओपन चेन स्ट्रक्चरच असायला पाहिजे असं काही नाही, आरच्या ठिकाणी ओपन चेन स्ट्रक्चरच असायला पाहिजे असंही काही नाही. सेकंडरी अमाइनचं पण उदाहरण लिहिता येईल आपल्याला. आपण ओपन चेन स्ट्रक्चर मध्ये CH3NH आणि इथे CH3. ओके, सो दिस इज example of secondary amine where open chain structure is present, nitrogen is attached to the same type of alkyl group. You can write here instead of CH3 C2H5. C2H5 जर लिहिलं तर 2 different alkyl group इथे attach आहेत, CH3 इथे attach आहे, इथे C2H5 attach आहे. So again this is a secondary amine containing 2 different alkyl group. पण या सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण alkyl group open chain compounds घेतले आहेत, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन यामधले कुठले. You can write cycloalkane also. For example, this is cyclohexane. Okay, this is cyclohexane where NH2 is attached. एका कार्बनला, सायक्लोहेक्झेन मध्ये 6 कार्बन असतील, 6 कार्बन पैकी एका कार्बनला काय अटॅच आहे? NH2 फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे. सो इफ वन NH2 फंक्शनल ग्रुप इज अटॅच्ड टू द cyclohexane molecule, then that compound, that amine also comes under the category aliphatic amines. Okay, so what is this category? All these compounds comes under category aliphatic amines. Okay, aliphatic amines.
सो अलिफॅटिक अमाइन्स या कॅटेगरीच्या अंडर येतात हे सगळे कंपाऊंड्स. कुठले? आता जे एक्झाम्पल्स मी दाखवले ते सायक्लो अल्केन किंवा अल्केन, अल्किन, अल्केन यापैकी कुठलाही जर फंक्शनल ग्रुप आरच्या ठिकाणी अटॅच असेल, नायट्रोजनला अटॅच असेल, तर त्याला आपण काय म्हणणार? कुठल्या कॅटेगरीतला म्हणणार? अलिफॅटिक अमाइन्स. हे दुसऱ्या टाईपचं क्लासिफिकेशन आपण मी सांगतोय. सेकंड, यातलेच दुसरा एक टाईपचं क्लासिफिकेशन अलिफॅटिकच्या ऐवजी दुसरं कुठलं असतं तर अरोमॅटिक अमाइन्स मध्ये येतं. ओके, अरोमॅटिक अमाइन्स. हे सगळं आपण क्लासिफिकेशन या हेडच्या अंडरच शिकतोय. ठीक आहे. अरोमॅटिक अमाइन्स मध्ये एक्झाम्पल काय घेतील? अरोमॅटिक कंपाऊंड्स. इन जनरल आपण अरोमॅटिक कंपाऊंड्स बद्दल बोलतो. सो बेन्झीन हा बेस्ट मेंबर अरोमॅटिक आहे. सो अँड NH2 ग्रुप इज अटॅच्ड, देन इट इज कॉल्ड एज अरोमॅटिक अमाइन्स. याशिवाय अरोमॅटिक अमाइन्स मध्ये मग आता बेन्झीन वरती डिफरंट सबस्टिट्यूशन्स असतील, लाईक OH ग्रुप आहे, ऑर्थोहायड्रॉक्सी अॅनिलीन असं म्हणतो याला आपण, किंवा जर दुसरा कुठला फंक्शनल ग्रुप मेटा नायट्रो अॅनिलीन NO2 ग्रुप अटॅच असेल, तर याला आपण मेटा नायट्रो अॅनिलीन असं म्हणतो. असे डिफरंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप असू शकतात, क्लोरो, ब्रोमो वगैरे वगैरे. सो त्या टाईपच्या अमाइन्समध्ये ज्याच्यामध्ये अरोमॅटिक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली नायट्रोजनला अटॅच असेल, तर त्या टाईपच्या अमाइन्सला काय म्हणायचं? अरोमॅटिक अमाइन्स. ओके, सो दिस इज अनदर वन क्लासिफिकेशन वेअर अरोमॅटिक अँड अलिफॅटिक दीज टू टाइप्स आर कन्सिडर्ड. ह्या कशाच्या बेसिसवर टाइप्स केलेल्या आहेत अलिफॅटिक अमाइन्स आणि अरोमॅटिक अमाइन्स? आर मध्ये काय आहे? आपण सुरुवातीलाच बोललो होतो की आर इज इक्वल टू अल्किल किंवा ऑर अरिल ग्रुप. अल्किल किंवा अरिल ग्रुप. सो अल्किल मध्ये सगळंच येतं. अल्केन, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, सायक्लो हेक्झेन, सायक्लो अल्केन, सायक्लो अल्किन, सायक्लो अल्काइन वगैरे हे सगळं या अल्किल मध्ये कन्सिडर होतं. आणि हे जर प्रेझेंट असेल, अल्किल किंवा अल्किल ग्रुप असेल, तर त्याला आपण अलिफॅटिक अमाइन्स या कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करतो. अरोमॅटिक अमाइन्स या कॅटेगरीमध्ये काय प्रेझेंट असतो? आरच्या ठिकाणी अरिल ग्रुप प्रेझेंट असतो. आता अरोमॅटिक मध्ये अजून कुठले येतात? तर हेट्रोसायक्लिक सुद्धा त्या अरोमॅटिक मध्येच येतात. आपण पुढे दुसरे पण चॅप्टर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये काही तुम्ही अभ्यास केलाही असेल हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडचा. सो फॉर एक्झाम्पल, एक सोप्यातला सोपा फेमस हेट्रोसायक्लिक अरोमॅटिक अमाइन आहे, ज्याला आपण पिरिडीन असं म्हणतो. PYRIDINE काय म्हणायचं? पिरिडीन. सो दिस इज अनदर वन एक्झाम्पल ऑफ अरोमॅटिक अमाइन. ओके, this is another one example of aromatic amine which is known as pyridine molecule. So such type of classification can be considered. बघा आपण काय काय बघितलं क्लासिफिकेशनच्या अंडर, काय काय पाहिलं आपण क्लासिफिकेशन मध्ये? पहिल्या टाईपचं क्लासिफिकेशन आपण बघितलं प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी, ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ अल्किल किंवा अरिल ग्रुप नायट्रोजनला किती अटॅच आहे त्याच्या बेसिसवर आपण क्लासिफाय केलेलं आहे. एक अल्किल ग्रुप अटॅच असेल, अल्किल किंवा अरिल ग्रुप अटॅच असेल, तर त्याला प्रायमरी अमाइन असं म्हणायचं. दोन अल्किल ग्रुप किंवा अरिल ग्रुप अटॅच असतील तर त्याला काय म्हणायचं? सेकंडरी अमाइन असं म्हणायचं. आणि 3 असतील तर काय म्हणायचं? टर्शरी अमाइन असं म्हणायचं. दुसऱ्या एक टाईपचं क्लासिफिकेशन मी सांगितलं, ज्याच्यामध्ये अल्किल आर इज इक्वल टू काय प्रेझेंट आहे? आर इज इक्वल टू अल्किल ग्रुप प्रेझेंट असेल तर अलिफॅटिक अमाइन त्याला म्हणतो आपण. आणि आर इज इक्वल टू अरिल ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? अरोमॅटिक अमाइन्स असं म्हणतो. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट अबाउट ऑल अबाउट classification. Okay, now we will go further for about nomenclature of these amines. Okay, so nomenclature of these amines, CLATURE, nomenclature. Okay, आता या nomenclature मध्ये काय काय प्रेझेंट आहे एक लक्षात घ्या. आपण ज्या टाइप्स बघितल्या त्या सगळ्या टाइपचं नॉमेनक्लेचर आपण पाहणार आहे. ओके, एक एक एक्झाम्पल घेत जाऊ. आपण प्रायमरी अमाइन्स पासून सुरुवात करू, त्यातल्या त्यात अलिफॅटिक अमाइन्स पासून सुरुवात करू. पहिला सोप्यातला सोपा मेंबर. आणि आपण नॉमेनक्लेचर मध्ये मुख्य काय बघणार आहे? IUPAC नॉमेनक्लेचर पाहणार आहे, म्हणजे IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर फक्त पाहणार आहे. कॉमन नॉमेनक्लेचरही आहे, पण ते काही विशिष्ट कंपाऊंड्सला लागू पडतं किंवा त्यांच्यासाठी ते इम्पॉर्टंट आहे. IUPAC नॉमेनक्लेचर हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज IUPAC नॉमेनक्लेचर इज युज्ड वर्ल्ड वाईड. म्हणजे एखादा कंपाऊंड आहे तर त्याचं IUPAC नॉमेनक्लेचर हे वर्ल्ड वाईड सारखंच राहतं, त्याच्यात कुठेही बदल पाहायला मिळत नाही. म्हणून आपण IUPAC नॉमेनक्लेचरचे एक्झाम्पल्स जास्त घेणार आहे. ठीक आहे. सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विथ द CH3. थोडंसं उलट लिहितो मी. CH3NH2 सिम्पलेस्ट मेंबर, प्रायमरी अमाइन्स मधला, अलिफॅटिक अमाइन्स मधला सिम्पलेस्ट मेंबर CH3NH2. याच्यामध्ये अल्किल ग्रुप कुठला आहे? CH3, म्हणजे 1 कार्बन कंटेनिंग अल्किल चेन इज नोन एज मिथेन. ओके, and if one hydrogen is replaced of that methane, it is known as methyl. Okay, and for IUPAC nomenclature you can write here
मिथॅनामाइन, METHANE, हा मिथेन आहे बरोबर, मिथेन. त्या मिथेन मधला शेवटचा जो आहे तो आपण काढून टाकूया आणि त्याला आपण काय म्हणणार आहे, मिथॅनामाइन, AMINE. त्या अल्केन मधला हा इतका पार्ट अल्केनचा आहे आणि इथला पुढचा सफिक्स जो आहे तो अमाइन्स साठी लावलाय आपण. पण तो कुणाला अटॅच केलाय आपण, मिथेन, या मिथेनला पुढचा सफिक्स AMINE अटॅच केलाय. याचा उच्चार काय करायचा, याचा मिथॅनामाइन. काय उच्चार करणार, मिथॅनामाइन. एक कार्बन कंपाऊंड, एक कार्बनचा असलेला अमाइन, त्याला काय म्हणायचं, मिथॅनामाइन. मग पुढे जाऊ आपण, दोन कार्बनचा अमाइन घेऊ आपण, C2H5 NH2. काय म्हणणार याला, दिस इज ऑल्सो प्रायमरी अमाइन. नायट्रोजनला एकच अल्किल ग्रुप अटॅच आहे, सो प्रायमरी अमाइन. अलिफॅटिक मध्ये येतो, C2H5 ग्रुप हा अलिफॅटिक ग्रुप आहे, सो अलिफॅटिक मध्ये येतो. व्हॉट इज द नॉमेनक्लेचर फॉर दिस कंपाऊंड C2H5NH2? काय लिहिणार, इथेन आहे, दोन कार्बनचा पॅरेंट अल्केन काय असेल, ETHANE, बरोबर. नाउ रिप्लेस दिस E बाय AMINE, सो इथॅनामाइन. ओके, इथॅनामाइन. शेवटचा जो आहे अल्किन चेन मधला, अल्केन मधला, तो रिप्लेस करायचा आपल्याला इथेनामाइन, इथॅनामाइन. ओके, नाउ वी विल मूव्ह फर्दर. हे सोप्यात सोपे एक्झाम्पल झाले. समजा चेन ब्रांचड असेल तर, ब्रांचिंग असेल तर, समजा फॉर एक्झाम्पल असं गृहीत धरू आपण, CH3 CH2 CH, इथे नायट्रोजन आहे, NH2 आहे आणि इथे CH3. आत्ताचे आपण 2-3 एक्झाम्पल्स पाहिले, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन कुठे होता, टर्मिनलला होता, चेनच्या एंड ऑफ द चेन टर्मिनलला होता. आता असं जर नॉमेनक्लेचर आलं तर इथं मात्र तुम्हाला आयुपॅक नॉमेनक्लेचरचे सगळे रूल्स अप्लाय करायला पाहिजे. सगळे रूल्स म्हणजे काय, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हा आहे. गिव्ह द नंबरिंग फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप, हा सुद्धा दुसरा नियम आहे. असे जे आयुपॅक नॉमेनक्लेचरचे रूल्स आहेत, ते रूल्स मी आता सांगत नाही, आयुपॅक नॉमेनक्लेचरचे तुम्हाला सगळे ते माहिती आहेत असं गृहीत धरतो. आणि आयुपॅक नॉमेनक्लेचरच्या रूल्सनुसार आपण याच्यामध्ये लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करायची असते. दुसरं, त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन काय काय आहे त्याला नंबरिंग द्यायची असते. फंक्शनल ग्रुप ज्या साईडनं जवळ आहे त्या साईडनं आपण नंबरिंग जनरली देत असतो. सो 1 2 3 4 4 कार्बनची चेन आहे, सो पॅरेंट असेल ब्युटेन, बरोबर, BUTANE. काय पॅरेंट असेल, ब्युटेन, बरोबर. आता हा ब्युटेन जो पॅरेंट आहे, त्या ब्युटेन मधला शेवटी काय असणार आहे, त्याच्यात नायट्रोजनची पोझिशन काय ती लक्षात घ्या. नायट्रोजनची पोझिशन काय आहे, तिची आपल्याला पोझिशन इंडिकेट करायला गेली बाय गिव्हिंग द नंबरिंग टू दिस कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन. नंबरिंग इकडनं द्यायला गेलो तर 1 2 3, थर्ड नंबरला NH2 फंक्शनल ग्रुप येईल. नंबरिंग इकडनं द्यायला गेलो तर 1 2 3 4, 1 2 म्हणजे दुसऱ्या सेकंड नंबरला काय येईल, NH2 ग्रुप येईल. सो ज्या एंड कडनं नंबरिंग जवळ पडते तिकडनं नंबरिंग देतो आपण. सो फर्स्ट नंबर शुड बी गिवन टू दिस कार्बन, सेकंड टू दिस, थर्ड वन टू दिस अँड फोर्थ वन टू दिस कार्बन. नाउ the second position contains NH2 functional group. Now you can write here butane. ब्युटॅनामाइन याचं नाव येईलच, नो डाऊट, प्रायमरी अमाइन आहे, ब्युटॅनामाइन नाव येईल. पण इथं काय इंडिकेट करायला लागेल, NH2 ची पोझिशन काय आहे. तो जर टर्मिनलला असता इकडे किंवा इकडे तर त्याची पोझिशन इंडिकेट करण्याची आपल्याला गरज पडली नसती. पण टर्मिनलला नसल्यामुळे, मध्येच प्रेझेंट असल्यामुळे त्याची चेन मधली पोझिशन कुठली ते आपल्याला मेन्शन करायला लागेल. कुठे प्रेझेंट आहे, सेकंडला. सो ब्युटेन 2 अमाइन असं आपल्याला इथे म्हणताय, किंवा काही पुस्तकांमध्ये 2 ब्युटॅनामाइन असं सुद्धा म्हटलंय. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, कुठल्याही पद्धतीनं लिहा, दोन्हीपैकी नॉमेनक्लेचर इज सेम. नाउ अगेन आय विल एक्सटेंड दिस चेन हियर. हे आपण हे जे दिलेलं आहे ते मोडून टाकूया आणि इथे चेन एक्सटेंड करू आपण. CH2 CH3 आणि याला काय करू, CH2 ला आपण इथे एक CH3 जोडू. ठीक आहे. सो आता काय झालं, परत एकदा लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम सिलेक्ट करायची. रूल्स आयुपॅक नॉमेनक्लेचरचे अप्लाय करायचे. पहिला रूल काय, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. आता चेन किती आहेत पहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. सो 6 कार्बनची चेन, 4 कार्बनची चेन, 5 कार्बनची चेन, सगळ्या चेन्स अवेलेबल आहेत इथं. कुठली घेणार चेन,
ही घ्यायची का, कारण NH2 फंक्शनल ग्रुप या चेनमध्ये येतो. मग आता ही चेन इकडनं स्टार्ट होते, ती इकडे एकदा जाते आणि इकडे एकदा जाते. इकडे 1 2 3 4 5 5 कार्बनची चेन येते. इकडे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बनची चेन. सो लॉंगेस्ट चेन कुठली आहे, ही लॉंगेस्ट चेन असणार आहे. बरोबर. 6 कार्बनची चेन जर लॉंगेस्ट चेन असेल तर त्याचा पॅरंट काय असेल, हेक्झेन असेल. बरोबर. HEXANE, हेक्झेन त्याचा काय असेल, पॅरंट असेल. आता या हेक्झेन मध्ये नंबरिंग द्यायला लागेल. नंबरिंग कुठनं द्यायची, त्या एंडकडनं नंबरिंग द्यायची आहे, कारण आता याच्यामध्ये ब्रांचिंग पण आली, NH2 फंक्शनल ग्रुप मध्येच आहे. मग अशा वेळेला नंबरिंग द्यायची ती कुठल्या एंडकडनं द्यायची, जिकडून फंक्शनल ग्रुप जवळ पडेल. तर ही जर आपण लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेली असेल तर त्याचे हे दोन एंड, इकडचा एक आणि इकडचा एक, या एंडकडनं चेन नंबरिंग सुरुवात केली तर 1 2 3 4 5 6 या सबस्टिट्युएंटला नंबर जवळचा पडतो CH3 ग्रुपला, पण NH2 ला फंक्शनल ग्रुप 5वा येतो, 5वा कार्बन वरती येतो. सो इकडनं नंबरिंग स्टार्ट करेल तर 1 2 3 4 5 6 अशी नंबरिंग स्टार्ट केली तर सेकंड कार्बन वरती काय येतो, NH2 फंक्शनल ग्रुप येतो. अँड दिस इज करेक्ट वन. Therefore we will number the chain from this end 1 2 3 4 5 and 6. ओके. लॉंगेस्ट चेन कार्बनची आपण नंबर केली ज्या साईडनं फंक्शनल ग्रुप NH2 जवळ पडतो. आता याच्यामध्ये सेकंड पोझिशनला NH2 फंक्शनल ग्रुप आहे आणि फोर्थ पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे, हा सबस्टिट्युएंट as a CH3 as a substituent present. So we can give the numbering and now we can give the nomenclature. आधी सबस्टिट्युएंट आपल्याला मेन्शन करायचा असतो. पॅरेंट नाव जे असतं त्याच्या आधी काय आपण सबस्टिट्युएंटची पोझिशन मेन्शन करतो. मिथिल हा सबस्टिट्युएंट आहे, CH3 ग्रुपचं नाव मिथिल सबस्टिट्युएंट. ओके. सो CH3 ग्रुप कुठे प्रेझेंट आहे, फोर्थ कार्बन वरती प्रेझेंट आहे. म्हणून आपण आधी काय लिहिणार इथे, 4 मिथिल. काय लिहिणार, 4 मिथिल हेक्झेन 2 अमाइन. सेकंड पोझिशनला NH2 आहे ना, म्हणून काय लिहायचं, हेक्झेन HEX2AMINE किंवा 2 हेक्झॅनामाइन असं सुद्धा म्हणतात. 4 मिथिल 2 हेक्झॅनामाइन किंवा 4 मिथिल हेक्झेन 2 अमाइन असं सुद्धा म्हणता येऊ शकतं. कळलं नॉमेनक्लेचर. सो स्ट्रेट चेन कंपाऊंड्समध्ये किंवा अल्केन्समध्ये अशा पद्धतीनं आपण वेगवेगळे प्रायमरी अमाइन्सचं नॉमेनक्लेचर करलो. आपण हे वेगवेगळे जे एक्झाम्पल्स बघितले ते सगळे कशाचे, प्रायमरी अमाइन्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. ठीक आहे, प्रायमरी अमाइन्सचे. आता सेकंडरी अमाइन्सच्या एक्झाम्पलकडे येऊया. पहिला सिम्पलेस्ट घेऊया मेंबर CH3NHCH3. ओके. CH3NH इथे लोन पेअर दाखवूया. आता एक लक्षात ठेवा, जिथे जिथे नायट्रोजन येईल तिथे लोन पेअर येणारच आहे. ती इंडिकेट केलेली असो अथवा नसो, जिथे इंडिकेट केलेली नसेल तिथे गृहीत धरायची की ती प्रेझेंट आहे. ओके. सो NHCH3CH3 दोन CH3 ग्रुप त्या नायट्रोजनला अटॅच आहे. काय लिहायचं आता, जेव्हा आपण मिथॅनामाइन बरोबर असं नॉमेनक्लेचर केलं होतं, आता याचं नॉमेनक्लेचर काय येईल, डाय मिथिल अमाइन. ओके. डाय मिथिल अमाइन. डायमिथिल अमाइन हे जे नॉमेनक्लेचर आहे ते आपण काय केलेलं आहे, कॉमन नॉमेनक्लेचर मध्ये सांगितलेलं आहे. जसं मिथिल अमाइन हे कॉमन नॉमेनक्लेचर सिंगल मिथिल ग्रुप असेल त्यावेळेस केलेलं आहे, तसं डायमिथिल अमाइन हे कॉमन नॉमेनक्लेचर 2 मिथिल ग्रुप असतील त्यावेळेला करायचं. आता आपल्याला कॉमन नॉमेनक्लेचर मध्ये इंटरेस्ट जास्त नाही, आपल्याला इंटरेस्ट कशात आहे, IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये, कारण परीक्षेत किंवा दुसऱ्या कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये जनरली IUPAC नॉमेनक्लेचरला प्रिफरन्स दिला जातो. सो आपण IUPAC नॉमेनक्लेचरचा विचार करूया. IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये 2 मिथिल ग्रुप आहेत आणि ते कोणाला जोडलेले आहेत, नायट्रोजनला जोडले. सो काय लिहायचं मग, N, N डायमिथिल N डायमिथिल अमाइन. ओके. N, N डायमिथिल अमाइन. ओके. N, N डायमिथिल अमाइन. नुसतं डायमिथिल अमाइन म्हणण्यापेक्षा N, N डायमिथिल अमाइन असं आपण इथं म्हणू शकतो. ठीक आहे. सो N, N डायमिथिल अमाइन किंवा N मिथिल मिथॅनामाइन असं सुद्धा याचं नॉमेनक्लेचर करता येतं. काय लिहिणार, N मिथिल म्हणजे एका मिथिलला ॲज अ सबस्टिट्युएंट म्हणून ट्रीट करायचं, एका मिथिलला ॲज अ सबस्टिट्युएंट म्हणून ट्रीट करायचं. सो N मिथिल आणि पुढचा जो आहे हा उरलेला पार्ट जो आहे तो मिथॅनामाइन म्हणून लिहायचा. काय लिहायचा, मिथॅनामाइन. ओके. सो असं सुद्धा लिहिता येईल, N मिथिल मिथॅनामाइन. एका ठिकाणी N मिथिल पुढे मिथॅनामाइन हे त्याचं जनरल. आपण एवढा पार्टचं आता नॉमेनक्लेचर केलं होतं, फक्त तिथे काय होतं, CH3NH2 फंक्शनल ग्रुप होता. सो CH3NH2 ला आपण नाव काय दिलं होतं, मिथॅनामाइन नाव दिलं होतं.
आता इथं नायट्रोजन वरती CH3 ॲज अ सबस्टिट्युएंट म्हणून जर ट्रीट केला तर N मिथिल मिथॅनामाइन. N लिहिताना फक्त काळजी घ्या, N कॅपिटल लिहा, स्मॉल n लिहिणं रॉंग आहे. ठीक आहे. स्मॉल n आपण त्यावेळेला वापरतो ज्या वेळेला अल्केनची स्ट्रेट चेन, कार्बनची स्ट्रेट चेन असते, ज्याला ब्रांचिंग नसते, अशा चेनला आपण काय सफिक्स वापरतो, N हा सफिक्स वापरतो. इथे कॅपिटल N हा सफिक्स वापरलाय, प्रिफिक्स वापरलाय, सॉरी, कॅपिटल N हा प्रिफिक्स वापरलाय. तो कशासाठी वापरलाय, नायट्रोजन वरती सबस्टिट्युएंट हे दाखवण्यासाठी कॅपिटल N सफिक्स. सो स्मॉल n सफिक्स प्रिफिक्स चुकूनही वापरू नका. स्मॉल n हा प्रिफिक्स आपण कधी वापरतो, स्ट्रेट चेन कार्बनची असेल, लॉंगेस्ट चेन असेल, त्यावेळेला आपण स्मॉल n हा प्रिफिक्स वापरतो. ठीक आहे. सो N मिथिल मिथॅनामाइन. आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊया, सेकंड वन, यातलंच सेकंडरी अमाइनसाठी. CH3 NHC2H5. आता यामध्ये मिथिल ग्रुप कुठला मोठा आहे, अल्किल ग्रुप. मिथिल ग्रुप मोठा आहे का C2H5 ग्रुप मोठा आहे, जास्त कार्बन असलेला C2H5 ग्रुप आहे, इथिल. सो याचं पॅरेंट नेम काय येईल, इथॅनामाइन. काय येईल, ETHANAMINE. पॅरेंट नेम काय येईल, इथॅनामाइन. आणि सबस्टिट्युएंट म्हणून CH3 ला ट्रीट करता येईल. सो यू कॅन राईट हिअर N मिथिल. कधी लक्षात ठेवा, नॉमेनक्लेचर लिहित असताना मधले सगळे लेटर्स काय लिहायचे, स्मॉल लेटर्स लिहायचे. सो N मिथिल इथॅनामाइन अशा पद्धतीने आपण याला नॉमेनक्लेचर देऊ शकतो. पुढचं एक्झाम्पल पाहूया. काही नाही, मी फक्त अल्किल ग्रुप्स चेंज करतोय, बाकी काही यात विशेष करत नाहीये. C4H9 करू आपण. C4H9 हा याला करू आपण C2H5 करू. ठीक आहे, C2H5 सबस्टिट्युएंट चेंज करू. सो परत दोन अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत. ओके. सो काय येईल नॉमेनक्लेचर, C4H9 C2H5 अशा पद्धतीचं नॉमेनक्लेचर आपण इथं केलेलं आहे. सो C4H9 आणि C2H5 अशा पद्धतीच्या नॉमेनक्लेचरमध्ये, या कन्सेप्टमध्ये दोन अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत आणि यातला मोठा अल्किल ग्रुप कोण आहे, C4H9. त्याचा पॅरेंट काय असेल, ब्युटेन. मग आपण याला काय म्हणणार, ब्युटानामाइन. पण नायट्रोजन वरती सबस्टिट्युएंट म्हणून काय प्रेझेंट आहे, C2H5. सो N इथिल इथं डॅश लिहायचा, N इथिल ब्युटानामाइन, BUTANAMINE. ओके, N इथिल ब्युटानामाइन. सो अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या सिंपल प्रायमरी अमाइन्सचं नॉमेनक्लेचर करू शकतो. प्रायमरी, सेकंडरीचं नॉमेनक्लेचर बघितलं आपण. तर टर्शरीचं नॉमेनक्लेचर बघूया. टर्शरी अमाइन्सचं नॉमेनक्लेचर जेव्हा अलिफॅटिक अल्किल ग्रुप त्याला अटॅच असतील अलिफॅटिक अमाइन्समध्ये, फॉर एक्झाम्पल CH3N CH3 आणि CH3. सिम्पलेस्ट घेऊया पहिलं, सुरुवातीचं एक्झाम्पल CH3. याला कॉमन नॉमेनक्लेचरमध्ये काय म्हणणार, ट्रायमिथिलामाइन. 3 मिथिल ग्रुप आहेत. सो नायट्रोजन आणि CH3 हा पार्ट जेव्हा आपण पहिल्यांदा नॉमेनक्लेचर केला तेव्हा काय दाखवलं आपण, त्याचं नाव मिथॅनामाइन. मग दोन मिथिल ग्रुप नायट्रोजन वरती अटॅच आहेत, ते ॲज अ सबस्टिट्युएंट म्हणून ट्रीट करा. मग काय लिहिणार, N, N डायमिथिल मिथॅनामाइन. हे ॲक्च्युली नॉमेनक्लेचर इथं कंटिन्यू करायला पाहिजे, पण मला जागा कमी पडेल म्हणून मी खाली लिहिलेलं आहे. तुम्ही लिहिताना हे कंटिन्यू लिहायचं असं, N, N डायमिथिल मिथॅनामाइन. ओके, एक कार्बन आणि CH3 आणि एक नायट्रोजन अशा पद्धतीने. याच्यात तुम्ही असं पण करू शकता की लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम सिलेक्ट करायची. इथे तर सगळे एकच कार्बन आहे, त्यामुळे लॉंगेस्ट चेनचा प्रश्न येत नाही. आपण दुसरं पुढचं एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता इथे C2H5. आता इथे लॉंगेस्ट चेन कुठली आहे, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. हा तर एकच कार्बन आहे CH3, हा एकच कार्बन आहे CH3 आणि हा किती आहे, 2 कार्बनचा आहे. सो लॉंगेस्ट चेन मध्ये कोण येईल, हा येईल. मग हा पॅरेंट म्हणून ट्रीट करायचा, बाकीचे दोन ॲज अ सबस्टिट्युएंट म्हणून ट्रीट करायचे. सो दोन ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे, CH3 म्हणजे हे वरचं कॉमन राहील, N, N डायमिथिल हे कॉमन राहील. फक्त खाली काय चेंज होईल, मिथॅनामाइनच्या ऐवजी इथॅनामाइन असा बदल होईल. ठीक आहे. सो N, N डायमिथिल इथॅनामाइन असं या कंपाऊंडचं नाव येईल. पुढे अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. सबस्टिट्युएंट थोडे चेंज करू म्हणजे बोर होणार नाही आणि प्रॅक्टिस सुद्धा होईल. C2H5 घेऊया, इथे CH3 घेऊया, वेगवेगळे सगळे सबस्टिट्युएंट घेऊ आणि इथे काय घेऊया, C4H9 घेऊ. ठीक आहे. सो नायट्रोजन
C2H5 CH3. आता काय करायचं, लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम कुठे, इथे एकच कार्बनची, इथे 2 कार्बनची, इथे 4 कार्बनची. सो लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम इथे प्रेझेंट आहे. C4H9 4 कार्बनची चेन. पॅरेंट काय, ब्युटेन, ब्युटॅनामाइन त्याचं नाव यायला पाहिजे. आणि नायट्रोजनवरती हे 2 काय प्रेझेंट आहेत, सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट आहेत. या सबस्टिट्युएंटचं नाव काय, CH3चं मिथिल सबस्टिट्युएंट. C2H5चं नाव काय, इथिल सबस्टिट्युएंट. सो N, आता इथे सबस्टिट्युएंट मेन्शन करत असताना आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये मेन्शन करायचे. याचं नाव मिथिल म्हणजे एम पासून सुरू होतं, या सबस्टिट्युएंटचं नाव इथिल म्हणजे ई पासून सुरू होतं. सो दॅट सबस्टिट्युएंट विच कंटेन्स alphabetical letter first should be represented first in the nomenclature. Okay, so N ethyl you should represent like this: N ethyl dash N methyl, N ethyl dash N methyl substituent, second substituent. Longest chain of carbon atom is 4, so butanamine will be the parent name. Okay, मी इथे कंटिन्यू करतो खाली, butanamine, ओके, ब्युटॅनामाइन. सो N इथिल, N मिथिल, ब्युटॅनामाइन अशा पद्धतीचं नॉमेनक्लेचर आपल्याला इथं पाहायला मिळतं. सो अशा पद्धतीचं नॉमेनक्लेचर आपण अलिफॅटिक अमाइन्सचं आणि त्यातल्या प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी या तीनही टाईपच्या अमाइन्सचं नॉमेनक्लेचर आपण आज पाहिलेलं आहे. याच्या पुढचा जो नॉमेनक्लेचरचा पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. आज आपण इथे थांबूया. धन्यवाद.